Bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto 또 한 Vida 번에 para Todos. 생명나무 방송국을 통해서 말씀을 Falando 전하게 됨을 dentro 감사하게 ainda 생각합니다. do tema geral Evangelho de 우리는 João, 아직도 전체적인 제목 Palavra, Vida 요한복음, e Edificação. 말씀, Chegamos 생명, à mensagem 건축. de número 7 우리는 desta 일곱 conferência. 번째 메시지, O 이번 título 특별 é 집회 일곱 번째 Jesus 메시지에 veio ao mundo 왔습니다. para que os que 제목은 não veem vejam. 예수가 이 세상에 A 오심은 leitura da 못 Bíblia, 보는 자들로 João 하여금 capítulo 보게 9, 하려 함이니라. versículos de 1 a 읽을 41. 말씀은 요한복음 9장 1절서부터 Nós 41절. vimos no capítulo anterior 우리는 que 지난 그 장에서 os 8장에서 judeus, especialmente os 유대인들이 líderes judeus, 특별히 인도자들이 que tensionavam matar Jesus por 예수를 inveja, 죽이려 하는 것을 봤습니다. 시기 때문에. para não 그리고 perder a 또한 estrutura do poder, seus privilégios, 그 e 갖고 eles 있는 권위의 não 특권과 conseguiam 그 위치를 ter um lugar no seu coração 빼앗기지 않기 위해서 para receber 그들의 a 마음 palavra de Deus 안에는 através de 하나님 Jesus. 말씀을 받을 공간이 있지 E 않았습니다. Jesus disse para eles que tudo isso é que 예수께서는 그들에게 o 말하기를 problema é a fonte. 이런 Eles 모든 insistiam 것의 근원은 que a fonte, 원천이라고 o pai deles 말씀했습니다. era Abraão. E Jesus lhes 유대인들은 dizia, se 자신들의 o 그 pai 근원 아비가 fosse, o pai 아브라함이라고 deles 말합니다. fosse Abraão, 근데 eles 주님께서 deveriam amá-lo, 말씀하시기를 porque ele vem 너의 그 da parte de 아비가 Deus. Ele 아브라함이라면 foi enviado 나를 pelo 사랑했을 pai 것이다. para fazer 왜냐하면 o que 주님은 o pai quer 참되신 하나님으로부터 e, 보내심을 받고 e não deveria 아버지의 procurar 뜻을 matá-lo. 행하기 위해서 이 땅에 왔기 E 때문에 no final das contas, Jesus então foi 같은 claro com eles. 아브라함의 자손이라면 예수를 죽이려 하지 않았을 것이라고 말했습니다. Era o diabo. Então, versículo 그러면서 44 do 나중에 capítulo 가서 diz 8장 44절에서 너희 아비가 마귀라고 말했습니다. que é o 근원이 vosso pai 마귀라는 e 뜻입니다. quereis 너희 satisfazer os 아비는 desejos. Ele foi homicida, 그의 갈망을 이루기 원하는데 desobediente, 그는 처음부터 jamais se 살인자요. firmou na 그리고 verdade, porque nele 참된 진리 안에 선 적이 없다고 말했습니다. 그 안에는 진리가 없고 항상 거짓을 말하며 porque é mentiroso, 자기 어떤 것을 말하며 왜냐하면 그는 거짓말쟁이요. Isso 거짓말쟁이의 quer dizer, 아비입니다. quer dizer, 이것이 뭘 irmãos, 말하죠? nós temos que tomar muito cuidado 우리는 참으로 questão 조심할 필요가 있다는 de 것입니다. ser um bom homem. 좋은 사람이건 Não é 선한 uma 사람이건 questão 악한 사람이건 그런 문제가 아니고 pelo 우리가 padrão moral e ética, 어떠한 그런 도덕적인 근거에서 사는 quem é o 문제도 nosso 아니고 pai, quem é a nossa 우리는 fonte, 항상 o nosso pai, nossa 누가 우리의 fonte 근원이 무엇이고 우리 deveria 아비가 ser 누군가는 것을 o 깨달을 eu 필요가 sou. 있습니다. 우리의 근원은 A 우리 nossa fonte, o 아비는 nosso pai 바로 deveria ser o 스스로 계신 분, verdadeiro, o único verdadeiro 나는 nesse 나, universo. 이신 하나님. Então, a 그분은 nossa fonte 이 우주 가운데 deveria 유일하게 ser, 진리이신 né, 분이십니다. o 우리의 원천은 nosso Deus, 항상 árvore da vida. 우리 하나님, Por isso, irmãos, não é uma 생명나무. questão de 그렇기 mero 때문에 bom comportamento, 이 문제는 mas uma questão de você estar 선한 일을 행하느냐 안 conectado 하느냐 이런 문제가 아닙니다. a que árvore 당신이 no jardim 어떤 do 나무에 Éden, 근거를 no 두고 jardim do 있는가? Éden, havia 에덴 duas 동산에서 árvores. 두 Deus 나무가 plantou no meio 있었습니다. do jardim a árvore da 하나님은 이 vida. 동산 중앙에 Deus 생명나무를 desejava 두셨고 que o homem 하나님의 갈망은 escolhesse a 사람들이 árvore da vida e comesse a 생명나무를 árvore da 선택하길 vida. 원했습니다. E Deus, 그리고 como 생명나무의 vida, 열매를 먹길 entraria 원했습니다. no homem, 하나님은 enviando 생명으로서 그런 쪽에 사람 안에 들어오기를 원했습니다. 그러나 불행히도 enganou Eva, 사단이 e 먼저 assim 선수를 levou 줬고 Adão e 하와를 Eva a 속여서 comerem da árvore 아담과 errada. 하와가 Deus disse para não comer 잘못된 da árvore do conhecimento 나무의 do bem 열매를 e do mal. 먹었습니다. 하나님이 먹지 말라 한 선과 악을 하게 하여는 나무의 열매를 먹게 되었습니다. 불행히도 Anda 대부분의 pela 사람들이 árvore do conhecimento do bem e do mal. 선과 악의 근거에서 살고 있습니다. 왜 그렇죠? Ninguém gosta do mal. No entanto, 어느 누구도 악을 nessa 좋아하지는 mesma 않습니다. árvore tem uma isca. 그러나 Essa 이 isca é o bem. 나무에 E todo 그 homem quer praticar o bem. 이끼는 선인 것입니다. 모두가 A 선을 행하기 moralidade, a 원합니다. ética estão do lado do bem. 도덕,
높은 도덕을 갖기 원하며 선을 행하기 원합니다. 그러나 선이나 악이나 다 같은 나무가 근원인 것입니다. 그 근원은 마귀로부터 오는 것입니다. 그래서 선과 악을 아는 나무의 근원을 둔 자는 소경인 것입니다. 아무것도 보지 못합니다. 눈이 있지만은 보지 못합니다. 그렇기 때문에 9장에서 여기 한 예가 나옵니다. 1절에 예수께서 길 가실 때 날 때부터 소경된 사람을 보신지라. 제자들이 물어가로되 라비여, 이 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이니까 자기 원이니까 그 부모 원이니까. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하시느니라. 여기에 분명한 것은 선과 악의 나무의 근거에서 사는 자들은 어떠한 옳고 그름의 근거에서 현명한 생각을 갖고 선과 악을 근거해서 살고 있습니다. 2절은 이것을 설명합니다. 제자들도 선과 악의 나무의 근거에서 그 영향을 받고 있습니다. 여기서 날 때부터 소경된 자가 누가 죄를 졌습니까? 이렇게 날 때부터 소경된 것이 그가 죄를 진 것입니까? 아니면은 그의 부모가 죄를 진 것입니까? 선과 악의 근거에서 생각할 적에는 누군가가 죄를 졌기 때문에 소경이 됐다고 생각하는 것입니다. 그래서 주님께서는 제자들에게 가르치십니다. 사람들을 선과 악의 근거에서 사람들을 판단하지 말라. 옳고 그름으로 판단하지 말라. 우리는 하나님이 심판하는 방식대로 우리는 심판할 필요가 있습니다. 그 부모도 아니요, 이 사람의 죄도 아니요, 오로지 하나님의 하시는 일을 나타내려 하심이라고 말했습니다. 예수는 많은 그에게 소경이 있습니다. 요한복음 1장 10절 그가 세상에 왔으되 말씀이 육신이 되었습니다. 세상은 그로 말미암아 창조되었습니다. 그러나 이 세상은 그를 알지 못했습니다. 더 슬픈 것은 그분이 오셨는데 그의 이스라엘 백성, 그의 이스라엘 나라 하나님의 백성에게 왔습니다. 그러나 그의 사람들이 그를 영접하지 않았습니다. 주 예수여, 이것은 매우 슬픈 상황인 것입니다. 하나님은 말씀이신 그의 아들을 육신이 되게끔 하셨습니다. 사람들을 구원하기 위해서 그렇게 하시고 사람들에게 영생을 얻게 하기 위해서 왔습니다. 그러기에 그분은 말씀을 오셨고 사람들이 그 말씀을 믿고 영생을 얻게 하는 것이었습니다. 그러나 사람들은 선과 악의 근거에서 사는 것이, 선과 악의 나무의 근거에 사는 것이 습관되어 있었습니다. 그래서 유대인들의 그 인도자들은 종교의 눈이 멀었고 시기하는 마음에 눈이 멀었습니다. 마가복음 15장 10절 Pois ele bem percebia que por inveja os 이는 principais 저가 sacerdotes 대제사장들이 o haviam 시기로 entregado. 예수를 넘겨준 줄을 Ele foi 알미로라. entregue para morrer. 그는 죽음으로 넘겨진 바 되었습니다. Principais sacerdotes 왜냐하면 tinham 그 중요한 대제사장들이 inveja 시기함이 있었습니다. 질투가 있었습니다.
예수를 질투했던 것입니다. 요한복음 5장 18절. 그래서 그를 죽이기로 결정한 것입니다. 유대인들이 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 요한복음 5장 18절. 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. 그래서 유대인의 인도자들은 눈이 멀었습니다. 종교 때문에 눈이 멀었고, 있는 높아진 위치 때문에 눈이 멀었고, 그리고 또한 시기로 인하여 눈이 멀었습니다. 요한복음 6장에서 거기서 보여줍니다. 많은 그룹의 사람들이 어둠 가운데 눈이 먼 상태에 있었습니다. 요한복음 6장 유대인의 인도자들뿐만 아니라 그들은 주님을 영접하지 않았습니다. 그가 선지자요, 그리스도요, 하나님에게 보내심을 받은 자라는 자를 인정하지 않고 보지 못하고 그를 죽이려 했습니다. 그뿐만 아니라 일반적인 백성들도, 평민들도 메시아를 기다렸습니다. 그리스도를 기다렸습니다. 그리스도가 와서 유대인들 백성에게 와서 물질적인 떡을 주기를 원했습니다. 모세가 광야에서 어디서 떡을 구할 수가 없는 그러한 곳에서 하늘로부터 만나가 내려왔던 것입니다. 그래서 백성들은 예수가 모세와도 같이 모든 것을 떡으로 만들기를 원했습니다. 그래서 먹는 생계 문제를 걱정할 필요 없는 그러한 백성이 되기를 원했습니다. 예수를 인도자로 삼고 물질적인 떡을 원했던 것입니다. 그러나 예수는 이러한 목적으로 갖고 이 땅에 오질 않았기 때문에 나중에는 저버리게 되었습니다. 세 번째 그룹의 사람들은 요한복음 6장 60절에 나옵니다. 그의 많은 제자들이 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 세 번째 그룹의 사람들은 주님의 제자들이었습니다. 그의 그리스도께서 하시는 그러한 기적들을 보고 기사들을 보고 믿었습니다. 그러나 그러한 제자들 중 여러 명이 말씀이 너무 어렵다고 생각했습니다. 받지를 못했습니다. 그래서 그들도 주님을 저버렸습니다. 주님이 하시는 말씀이 그들에게 걸림돌이 되었습니다. 내 육은 참된 양식이고 내 피는 참된 음료로다. 내 육을 먹고 내 몸을 먹고 내 피를 마시는 자는 나는 그 안에 있고 그는 내 안에 있을 것이다. 내 살과 피를 먹는 자는 영생을 얻으리라. 이런 말씀은 그들에게 너무 어려웠습니다. 어떻게 우리가 주님의 육신을 먹고 어떻게 주님의 피를 마십니까? 그렇게 한다면 영생을 얻는다고 말합니다. 예수는 미쳤다. 오늘날도 동일합니다. 교회 생활 가서 안락한 삶을 살다가 갑자기 말씀 안에 잠기라고 말합니다. 말씀 안에 잠겨야 된다. 우리의 전통 가운데 안락한 삶을 살고 전통적인 방식으로 교회 생활을 하고 있었는데 사춘기 아이들이 나와서 구호를 선포하다니 시끄럽다. 그리고 형제들이 길로 나가서 복음을 전하라. 당신을 위해서 기도해도 될까요? 이렇게 하라고 합니다. 나는 좀 교회에서 좀 편안한 삶을 살게끔 놔둬라. 이 방 안에서 말씀만 듣는 것으로 족하다. 그리고 형제들은 우리를 격려하면서 권선의 일을 하라고 말합니다. 책을 전하라고 말합니다.
천국 복음을 전하는 그런 책을 전하라고 말합니다. 사람들 손에 그것을 두고 천국의 말씀의 씨앗으로서 어느 언젠가 갑자기 그 싹이 나서 자라게 됩니다. 아, 나는 이런 걸 견디지 못하겠다. 너무 어렵다. 너무 단단하다. 형제들이 우리를 격려하기를 빠끼로 가라고 말합니다. 빠끼에 가면은 우리를 인도하는 자가 내 딸이나 내 손녀밖에 안 되는 20살밖에 안 되는 그런 자매들이 저 성으로 가서 저 사람들에게 복음을 전하라 이렇게 명령을 합니다. 미친 노릇입니다. 정말 이런 것은 너무나도 단단합니다. 어렵습니다. 많은 이들이 예수를 저버린 것처럼 그러합니다. 주님은 그 전에 설명하지 않고 많이 떠난 다음에 설명을 하십니다. 그들의 마음을 먼저 시험한 것입니다. 믿고 보게 됩니다. 보고 믿는 것이 아닙니다. 이런 사람들이 떠난 다음에 하신 말씀이 어렵다고 말한 다음에 주님은 어떻게 내 살을 먹고 피를 마시죠? 주님의 말씀을 먹는 것입니다. 그분이 우리에게 하신 말씀이 영이요 생명이니라. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이런 말이 영이요 생명이니라. 그 주님의 말씀이 어렵다고 생각한 사람들, 그들은 이미 주님을 떠났습니다. 그들은 결코 이해하지 못할 것입니다. 그러나 믿는 자들에게는 단순함으로 믿고 순종한 자들은 이해했습니다. 그렇지 않습니까? 형제들은 이해했습니까? 내가 너희에게 이런 말이 영이요 생명이라. 66절에서 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하니라. 믿지 않는 사람들, 예수가 하신 말씀을 믿지 않는 자들은 떠났습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 선지의 말씀을 믿지 못하는 자들은 그들은 믿지 못합니다. 예수께서는 처음부터 믿지 않는 자를 아셨습니다. 그리고 누가 믿지 않는 사람뿐만 아니라 그 가운데 배반한 자도 있습니다. 주님은 이어서 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올 수 없다 하였다 하시니라. 이미 결정된 그 소세 사람들이 아버지께서 준비하신 아들을 따르게끔 했던 그러한 자들인 것입니다. 이런 자 안에 포함되기 원합니까? 나는 그 안에 포함되기를 원합니다. 그렇다면 믿지 않는 자가 되지 마십시오. 배반하는 자가 되지 말고 우리는 아버지께서 아들로 하여금 돌보게끔 하는 그런 무리가 되기를 원합니다. 나는 이렇게 아버지께서 예수에게 돌보라고 맡기신 그런 소수가 되기를 원합니다. 66절 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 이런 무리 안에 속하기를 원합니까? 많은 이들이 주님을 저버린 다음에 주님은 12사도에게 향하여 말씀하십니다. 너희들도 떠나기 원하느냐? 너희도 가려느냐? 67절 주님은 정치성을 갖고 여기 머물라고 말하지 않습니다. 그분은 우리가 보고 머물기를 원합니다. 그분의 말씀을 믿기를 원합니다. 주님은 여기 머물라고 애걸하지 않습니다. 돈을 약간 주고 머물라고 말하지 않습니다. 당신이 원한다면 머물라. 말씀을 믿는다면 머물라. 그때 베드로가 뭐라고 말했죠? 시몬 베드로가 대답하여 68절 주여
영생의 말씀이 계심에 우리가 니게로 가시카오리까. 예수의 말씀은 사람을 영생으로 이끕니다. 이러한 말씀이 계심에 어디로 갈 것입니까? 다른 이가 없습니다. 갈 사람이 없습니다. 예수는 유일하게 영생의 말씀을 가지신 분이십니다. 그분이 우리에게 주신 말씀 또한 영생의 말씀을 우리에게 주시고 있습니다. 그의 말씀인 것입니다. 이 마지막 날들 히브리서 1장 2절 하나님께서는 그의 아들을 통해서 말씀하십니다. 1절에서는 뭐라고 말하죠? Hebreus 11. Dá uma olhada. Hebreus 1. Versículo 1. 히브리서 1장 1절. 옛적에 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 주님은 말씀하신 하나님이니까 아닙니까? 이스라엘 백성을 향하여 이스라엘 자녀들을 위해서 하나님은 여러 번 말씀하셨습니다. 여러 방법으로 여러 모양으로 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성들 그 조상들에게 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 이것이 바로 선지자의 말씀의 뜻입니다. 하나님은 선지자를 통해서 말씀하십니다. 이것은 하나님의 말씀으로서 선지자를 통해서 하나님의 말씀이 전해집니다. 그러게 우리는 선지자의 말씀이라고 말합니다. 이 마지막 날, 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이제 오늘날도 지속적으로 그분은 교회에게 말씀하십니다. 아들을 통해서 말씀하십니다. 예수 그리스도이십니다. 그러나 오늘날 예수 그리스도가 어디 계시죠? 1절과도 동일하게 아들은 그의 선지자를 통해서 말씀하십니다. 구약에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 구약에서 선지자를 통해서 말씀했다면 신약에서도 오늘날 아들을 통해서 말하는데 그의 아들의 선지자를 통해서 말씀하십니다. 선지자의 말씀인 것입니다. 여기에 모범을 보십시오. 유대인들 인도자들은 보지 못합니다. 유대인 백성들 또한 물질적인 떡을 원했고 예수는 이 떡을 주지를 않았습니다. 그들은 장님들입니다. 많은 제자들이 주님을 따르면서 많은 그런 여러 가지 기사와 역사하심을 보고 쫓았지만은 주님의 어려운 말씀을 했을 적에 그 말씀이 어렵다면서 주님을 저버렸습니다. 네 번째 그룹만이 남았습니다. 이 네 번째 그룹은 예수에게 영생의 말씀이 있다는 것을 본 것입니다. 유일한 그룹, 그들은 장님이 아니었습니다. 소경이 아니었습니다. 요한복음 8장 23절부터 29절 우리는 이미 이것을 읽었습니다. 너희는 아래서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 이러므로 내가 너에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽었으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 저가 말하되 내가 누구며 예수께서 가라사대 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. 내가 너희를 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에게 말하노라 하시되. 주님이 하신 말씀이 무엇이죠? 그는 아버지에게 듣고 참된 분들로부터 듣고 진리를 사람들에게 말했습니다. 그러나 그들은
저희는 아버지가 가르친 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라. 이에 예수께서 가라사대 너희는 인자가 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄을 알리라. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시니라. 내가 항상 그의 기뻐하심을 일로 행하심으로 너를 언제 두지 아니하였느니라. 그들이 소경이므로 예수께서 스스로 계신 분이라는 것을 깨닫지 못했습니다. 나는 무엇이다. 그분이 예수가 참된 분이라는 것을 알지 못했습니다. 진리이신 참된 분. 그분은 스스로 계신 분이요. 그분은 또한 창조주이십니다. 그분은 없는 것으로부터 있게끔 만드십니다. 존재가 없었는데 존재가 있게끔 하시는 존재 자체이신 분이십니다. 그래서 그분은 장님을 고칠 수가 있었고 그분이 나는 뭐이다 하나님이 아니었다면 그러한 장님을 고칠 수가 없었을 것입니다. 그래서 이러한 눈이 먼 것은 사람이 타락함으로 인해서 하나님 말씀을 불순종하고 믿지 못하고 선과 악의 나무를 먹었기 때문에 우리가 소경이 된 것입니다. 소경은 불순종으로부터 온 것입니다. 반역으로부터 온 것입니다. 하나님은 말씀했습니다. 선하게 아는 나금의 열매를 먹지 말라 말했는데 사단이 하와의 머리에 의심을 두고 그 열매를 먹음으로 인해서 또한 남편의 주문으로 인해서 먼저 불순종을 한 것입니다. 그러므로 소경이 인류에게 온 것입니다. 소경은 불순종으로부터 왔습니다. 인류의 소경됨은 그러한 하나님 말씀을 범함으로 온 것입니다. 이러한 방식으로 사람은 하나님을 불순종함으로 하나님 말씀을 의심함으로 인해서 창세기 3장의 말씀이죠. 하나님을 순종하고 하나님이 먹지 말란 그 나무의 열매를 먹음으로 인해서 사람은 끊어졌습니다. 누구로부터 끊어졌죠? 유일한 참된 분. 나는 무엇이다이신 하나님. 스스로 계신 분. 나는 스스로 존재하시며 나는 무엇이다이신 하나님으로부터 끊어졌습니다. 참된 분으로부터 끊어졌을 적에 또 뭐로부터 끊어진 것이죠? 그리고 어디로 연결됐죠? 거짓의 아비에게 연결됐습니다. 그때부터 이 세상은 소경들이 된 것입니다. 온 세상이 소경이 되었습니다. 그러한 사단이 준 의문 때문에 하와가 그러한 하나님 말씀을 의문을 갖기 시작했고 아담과 하와가 하나님 말씀을 불순종함으로 인해서 하나님 말씀을 범함으로 인해서 이 세상에 소경됨이 온 것입니다. 그래서 고린도후서 4장 4절 거기서 뭐라고 말하죠? Vou ler desde o versículo 3 para fazer sentido. Mas se o nosso evangelho 3절부터 읽겠습니다. 흐름 있게 하기 위해서. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려운 것이라. 왜 가려져 있죠? 왜 수건이 쌓여 있죠? 왜 그렇습니까? 그 이유는 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라. 어두운 데서 빛이 비추라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비치셨느니라. 이러한 소경은
고침을 받을 수가 있습니다. Então, 나을 Gênesis 수가 있습니다. capítulo 3, 그래서 계시록 창세기 3장을 볼 적에 뱀이 mente de Eva, 의문을 perguntando, é assim 하와의 머리에 que Deus 두었습니다. disse? 하나님이 이렇게 말하더냐? Com pessoas 조심하십시오. que ligam para você, 당신들에게 연결되어서 como vai, tudo bem, 전화를 começa a se 하며 preocupar com você. 잘 있느냐? 당신을 걱정하는 것 같지만 그들의 의도는 의문을 집어넣기 원하는 것입니다. Desligue na hora. 순간적으로 끊으십시오. 그런 전화는. Não ouça as palavras da serpente. 뱀의 말을 듣지 마십시오. Será 하나님이 이렇게 정말 말했냐? profética? 이것이 선제의 말씀이냐? É isso mesmo? 이러한 모든 것이 Funciona mesmo? 맞느냐? Não 그것이 사실이냐? deixe que ponha dúvidas no tocante à 그들의 palavra 말을 de Deus. 통해서 하나님 말씀에 대해서 의문을 갖게끔 하지 마십시오. Aí eu 그런 fiz 의문의 말을 들을 na 적에 árvore 끝이 do 납니다. conhecimento, 그럴 적에 선과 악의 나무의 열매를 Eva comeu, 하와에게 comeu seu 제시하고 marido Adão, 하와가 ambos 그것을 comeram, 먹고 아담에게 줬을 적에 abriram os seus 같이 olhos, 먹었습니다. e 그때 como 그들의 눈이 Deus, 열렸습니다. eles 눈이 밝아 eles 하나님과 conheciam 같이 되어 o que era o bem, o que era o mal. 선악을 Irmãos, 선악임을 esses olhos se abrirem não é coisa 아는 positiva. 하나님처럼 되었습니다. 이렇게 눈이 열렸다는 것은 Corrompida, 긍정적인 것이 a 아닙니다. mente 생각이 envenenada. 타락한 것입니다. Você se, 생각이 quando você é envenenado, 독이 들어온 sua mente é 것입니다. 당신에게 corrompida, 그러한 você se 독으로 torna uma pessoa extremamente 영향을 받을 적에 questionadora, crítica, 의문을 갖게 você 되고 começa a julgar 비판적이 todo 되며 mundo e você 모두를 pode ter 심판하며 feito tudo, mas você não é 모든 feliz, 자들에게 você não está 허점을 alegre. 보고 Todo 그때 mundo 당신은 está 기쁘지 않고 desfrutando e você não. 주위에 있는 모든 사람들이 누리지만은 당신은 누리지 Em 못합니다. 1980, 1980년 houve um problema. Houve uma 어떠한 rebelião. 문제가 일어났습니다. 반역이 Já em 일어났습니다. 1980. 우리 가운데 일어났습니다. Eu era 1980년의 jovem 얘기입니다. ainda, 나는 e 그때 alguns 청년이었습니다. jovens foram envenenados. 어떤 청년들이 거기에 영향을 받았습니다. 그래서 나는 그들의 전화를 걸고 그러한 오염된 그런 형제들을 돕기를 원했습니다. 그래서 나는 그들의 여러 가지 부정적인 말들을 내가 듣게 되었습니다. 나는 할 수만 있다면 모두를 돕기 원했습니다. 내가 그들을 도운 다음에 나는 긍정적이었습니다. 그들을 도왔습니다. 그러나 부정적인 많은 말들을 들었습니다. 이해가 갑니까? 부정적인 많은 것을 들음으로 인해서 내가 깨닫게 된 것은 내가 변한 모습을 봤습니다. 어떻게 변했죠? 내가 다양적인 말씀을 들을 적에 앉아서 들을 적에 내 눈이 열렸어. 예수께서 당양자님이 이런 말을 말한다면은 이건 안 좋은데 반대하는 사람이 들으면은 이런 거 갖고 문제를 삼을 텐데 왜 다른 방법으로 말하지 않을까? 이러면서 나는 비판하는 다양자님을 내가 판단하는 위치에 서게 되었습니다. 여기 앉아서 내 주위에 있는 모든 형제들은 누리고 있었는데 나는 비판적이 되었습니다. 나는 유일하게 누리지 못하는 자가 되었습니다. 많은 것을 판단하는 자가 되었습니다. 그리고 내 얼굴은 굳어졌습니다. 기쁨을 잃어버렸습니다. 그때 내가 깨달은 것은 내 안에 죄가 어둠이 들어왔다는 것입니다. 죽음이 들어온 것을 봤습니다. 그때 나는 주님에게 긍휼을 구했습니다. 이런 죽음의 상태로부터 나를 구해달라고 기도를 했습니다. 죽음은 죄보다도 씻김받기가 힘듭니다. 우리가 죄를 졌다면, 죄를 고백한다면 우리의 죄를 용서하십니다. 그러나 죽음은 그렇지가 않습니다. 우리가 거기로부터 씻음을 받기 위해서는 시간이 필요합니다. 그리고 우리가 씻김을 받기를 원하는 마음이 필요합니다. 그래서 나는 시간이 걸렸습니다. 씻김을 받는 데 있어서. 그리고 나는 다시금 단순함으로 돌아올 수 있게 되었습니다. 모든 형제들과 함께 기쁨을 되찾고 누리기 시작했습니다. 비판하는 마음이 없어졌습니다. 그때 나는 기도했습니다. 나는 이제 앞으로 절대로 이러한 단순함으로부터 벗어나기를 원치 않는다라고 기도했습니다. 주님에게 기도했습니다. 그래서 이러한 단순함을 빼앗기지 마십시오. 그리스도를 향한 순수한 마음을 저버리지 마십시오.
이거는 너무 귀한 것으로 밖을 값어치 있는 것이 없습니다. 우리가 죽음이 우리를 더럽힌다면은 그것처럼 비참한 것이 없습니다. 그렇기 때문에 인류가 있는 동안 특별히 선한 부분, 혼의 선한 부분, 이 사람을 속입니다. 사람의 선한 면, 천연적인 사랑, 천연적인 노력, 하나님을 기쁘게 하는 천연적인 노력, 종교 가운데 하나님을 섬기고 하나님이란 모든 것들, 이것이 바로 사람의 소경됨의 근원입니다. 사단은 우리의 악을 갖고 악한 것과 거짓과 이런 것을 갖고 그런 것과 시작한다면 사단은 싫어할 것입니다. 그러나 사람의 선한 면을 먼저 만집니다. 천연적으로 선한 것, 천연적인 노력, 천연적인 사랑. 우리가 이러한 이끼에 걸릴 적에 악이 뒤따라오게 옵니다. 죽음이 뒤따라옵니다. 그래서 우리가 이러한 말에 오염을 받지 마시기 바랍니다. 인간적인 관념에 의하면 선과 악에 의해서 다스림을 받는 것은 사람은 예수 그리스도께서는 생명의 근원이 생명나무로 인도하십니다. 하나님의 길에는 옳고 그름이 있지 않습니다. 뭐가 선한 것입니까? 성령을 쫓는 게 선한 것입니다. 성령을 쫓지 않겠습니까? 예수께서는 이 땅에 오신 것이 도덕적인 어떠한 가르침을 가져오기 위해서, 사람의 어떠한 가져야 될 태도를 가르치기 위해서 오시지 않았습니다. 그분은 우리에게 생명나무로 오셨습니다. 그분은 온 삶을 통해서 그를 보내신 자의 일을 하기 위해서 오셨습니다. 소경된 자들에게 빛을 가져오는 일이었습니다. 이것이 그의 일이었습니다. 그 주위에 소경들이 많았습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 하나님은 급하십니다. 그분의 일을 하시는데 급하십니다. 이와 마찬가지로 하나님이 그분의 일을 하는 데 있어서 또한 그의 보내심을 받은 자의 말씀이 필요합니다. 예수께서 하나님에게 보내심 받은 자처럼 그의 말씀은 소경을 고쳤습니다. 그의 말은 하나님의 일을 하는 것이요 믿는 자들에게 영생을 주는 일이었습니다. 이러한 역할을 갖고 주님은 이 땅에 오셨습니다. 그러나 소경을 가진 자들은 이러한 어려움을 받지 못했습니다. 그래서 우리는 말씀을 귀하게 여길 필요가 있습니다. 이사야서 55장에서 이 구절을 우리 많은 이들이 이미 이 구절을 잘 알고 있습니다. 나는 다시 한번 읽기를 원합니다. Acho que eu vou ler desde o versículo 8. (8절서부터) 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서. 하나님의 생각은 우리 생각과 다릅니다. 사람의 생각은 선과 악에 근거하고 있습니다. 그렇지 않습니까? 사람은 분별할 줄을 모릅니다. 사람이 가장 좋게 할 수 있는 것은 사람의 생각은 아직도 선과 악의 나음의 근거에서 하는 것입니다. 그의 길은 이 땅의 길인 것입니다. 그러나 하나님의 생각과 하나님의 길은 더 높습니다. 9절 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 하나님의 일을 우리의 생각으로 막지 마십시오. 한계를 두지 마십시오. 주님이 하시는 방법을 우리의 길로서 대체하지 마십시오. 우리의 현명한 생각, 이것으로 대체하지 마십시오. 우리가
주님이 하시는 일에 대해서 우리가 판단하며 판사가 되지 마십시오. 이 길은 아닌데 이건 아닌 것 같습니다. 당신이 누구길래 판단합니까? 하나님의 생각은 우리 생각보다 높습니다. 하나님의 길은 우리 길보다 좋습니다. 우리는 단순합시다. 말씀을 쫓읍시다. 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 가지 않고 토지를 먼저 적시어서 싹신하게 하며 열매가 맺게 하여 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게는 양식을 줌과 같이 내 입에서 나가는 말도 주님의 입으로 나오는 모든 말씀 목적이 있습니다. 그러나 불행히도 듣는 자들은 이 말씀을 마음에 두지 않았습니다. 하나님으로부터 나오는 모든 말씀은 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일에 형통하리라. 이러한 집회를 통해서 나오는 모든 말씀은 이 말씀들은 우리가 어떠한 신학적인 지식을 갖기 위함이 아닙니다. 당신들이 어떠한 교리를 좀 더 알기 위함이 아닙니다. 성경의 지식을 갖는 것이 목적이 아니라 이러한 말씀은 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 형제들이요, 하나님에게는 그의 말씀을 말하는 많은 사람들이 아니라 한 통로를 통해서 말씀하십니다. 우리 모두가 그 말씀을 듣고 실행하는 일이 되기를 원합니다. 하나님 말씀이 우리에게 주어질 적에 그분의 일을, 그분의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 나는 도역자들에게 교통합니다. 우리 도역자들은 우리가 많은 교리와 성경에 많은 지식을 갖는 것이 목적이 아니라 우리 모두는 하나님 말씀을 실행하는 자라고 말했습니다. 나까지도 거기에 포함되어 있습니다. 내가 말하는 말은 내가 원천이 아닙니다. 이 말씀이 내 것이라면 역사하지 않을 것입니다. 확증되지 않을 것입니다. 이 말씀이 하나님의 일을 행하지 못할 것입니다. 그러나 이 말씀이 하나님으로부터 온 것이라면 나 또한 이것을 실행하는 자가 될 필요가 있습니다. 나는 말하는 자가 아닙니다. 메시지만 전하는 자가 아니요, 나도 행하는 자로서 하나님이 하시는 말씀을 행하는 자인 것입니다. 우리 모두는 하나님 말씀을 행하는 자입니다. 우리는 이 말씀을 전진하게끔 합시다. 오늘 나는 점심시간 때 어떤 장군들과 청년들과 식사를 했습니다. 그들은 이제 군대들을 이루고 있습니다. 그들은 무리군 청년들입니다. 나는 그들과 교통을 했습니다. 주님은 너희 모두들이 사역의 일을 할 필요가 있다. 어떠한 사역의 말씀에 있어서 근시가 되어서는 안 된다. 당신에 있는 교회에만 관심할 것이 아니라, 그러나 우리의 이상은 좀 더 넓힐 필요가 있고, 우리 이상은 천국 복음을 온 민족에게 전하는 것입니다. 우리의 이상은 그리스도의 몸을 건축하는 것입니다. 그리스도의 몸은 어떠한 지방 교회만이 교회가 아닙니다. 그리스도의 몸이 아닙니다. 그리스도의 몸은 모든 교회들입니다. 그렇기 때문에 내가 수고하며 내 교회 안에서 내 지역에서 역사하고 있지만은 내 이상은 넓어져서 온 사역을 하늘로 볼 필요가 있습니다. 주님께서 제자들에게 말하기를 눈을 들어 밭을 보라. 이미 밭이 씌어져 추수할 때가 되었다. 추수할 때가 되었다. 아프리카는 이미 준비되어 있습니다. 아프리카가 이미 준비됐다는 것을 알고 있었습니까? 추수가 이제 완전히 준비가 되었습니다. 아버지에게 구하라, 호소하라. 일꾼들을 보내달라고 기도하라. 추수자들을 보내도록 12명이 기도를 했습니다. 그리고 12명이 보내심을 받았습니다. 그래서 당신은 기도할 필요가 있습니다. 당신이 기도한다면 당신 또한 보내심을 받게 될 것입니다. 이러한 사역의 한 부분이 되기 원합니까? 주님께 감사합니다.
나는 오늘 청년들에게 말했습니다. 무력인 청년들입니다. 그들 모두가 사역의 하나가 되고 사역의 체험들을 많이 갖고 누군가 같이 나가며 아프리카를 가던 다른 나라를 가던 다른 지역으로 가던 주님의 사역의 일에 우리가 체험을 갖고 주님이 어떠한 일을 하고 있는지 우리에게는 많은 일꾼들이 필요합니다. 체험이 있는 일꾼들을 필요로 합니다. 나는 한 기적을 이제 말하기 원합니다. 필요 때문에, 아프리카의 필요 때문에 이번에 얼마 전에 있었던 그 사춘기 아이들의 특별 집회와 청년들의 집회와 오늘 국제 집회, 이번에 있는 국제 집회까지 우리는 100만 헤알, 20만 불을 만드는 것입니다. 그 다음에 우리가 또 10만 불을 더, 동역자들이 10만 불을 더 만드는 것이었습니다. 오늘 아침까지 46만, 약간 10만 불이 안 되는 그러한 금액이 오늘 아침 헌금까지 준비가 되었습니다. 사춘기 집회와 청년 집회와 오늘 아침 집회 46만, 10만 불이 약간 안 됐습니다. 이제 우리에게는 아직도 20만 불이 더 필요했습니다. 당신이 이 안에 포함되어 있습니까? 그래서 오늘 오후에 짧은 시간 동안 1시간 약간 더 되게 우리가 동역자들 가운데 우리가 헌금을 했습니다. 우리가 같이 일하자. 어깨를 같이 등대고 헌금을 하자. 우리가 얼마까지 도달했는지 압니까? 46만에서 이제 46만이 160만이 되었습니다. 30만 불이 넘었습니다. 10만 불이 안 됐었는데 갑자기 30만 불이 넘게 된 것입니다. 형제들이 박수를 치고 환송을 부르고 지금 난리가 났습니다. 기뻐하고 있습니다. 참으로 앞으로는 아젠다 포지티바 긍정적인 일정들만 남았습니다. Irmãos, esse é o fruto. 이것은 열매입니다. 주님께서 우리 가운데 있었던 브레이크를 잡던 그러한 모든 것이 끝났기 때문에 된 것입니다. 오늘 여기 있는 우리 모두들 주님을 미치도록 사랑하는 마음을 갖고 있고 어느 누구도 자기 스스로의 사역을 원치 않고 자기 스스로의 명성을 위해서 있지 않고 머리에 어떤 위치에 대한 그러한 관념이 없습니다. 누구와 경쟁하지 않습니다. 우리는 오로지 몸의 지체들 뿐이며 우리는 그리스도의 몸을 건축하기 원하며 아버지의 뜻을 이루며 그리스도가 온 세상을 주관하도록 이러한 순수한 마음을 갖고 전진하고 있습니다. 주님의 우리를 축복하고 있습니다. 어느 누구도 이것을 막을 수가 없습니다. 이러한 160만 헤알 이것으로는 머물지 않을 것입니다. 아직도 많은 그룹의 형제들이 헌금하기를 원합니다. 지난번에 그 사춘기 아이들의 그 집 아직까지 이들의 헌금이 이번 헌금에 포함되지 않았습니다. 권서인들도 또한 헌금할 수 있겠습니다. 조합들도 책을 분배하는 조합들도 여기에 참석할 수 있고 많은 그룹들이 참석할 수 있습니다. 그리고 다음 주에 또 우리가 헌금을 할 것입니다.
우리가 200만 헤알이 넘을 것입니다. 40만 불이 넘을 것입니다. Se não tomar cuidado, vai para 2 milhões e meio. 우리가 조심하지 않다면 250만까지도 갈 수 있겠습니다. Por isso, irmãos, o Senhor está nos abençoando. 그렇기 때문에 형제들이요, 주님이 우리를 축복하고 있습니다. A casa está cheia. 집이 꽉 차 있습니다. 오늘 이 집회 장소에 꽉 차 있습니다. 5천 명 이상이 모이고 있습니다. 긍정적인 일정만이 우리에게 남아 있습니다. 계속 형제들이 박수를 치고 있습니다. 펄펄 뛰고 있습니다. Por isso, irmãos, 그렇기 때문에 형제들이요, o mesmo senso de urgência 우리는 para fazer 긴급함의 마음을 가질 필요가 있습니다. 하나님의 일을 하는 데 있어 긴급한 마음. 우리는 선가하게 시간을 뺏기지 맙시다. 우리가 영을 쫓읍시다. 생명을 산출하며 생명의 빛을 사람에게 가져갑시다. 이제 우리가 다시금 요한복음으로 돌아왔습니다. 요한복음 9장 5절. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다. 교회는 백성들에게 보내심을 받은 것입니다. 사람들의 눈을 열기 위해서. 그리고 이러한 백성들이 흑암에서 빛으로 사단의 권세 밑으로부터 하나님에게 사도행전 26장 18절 이것이 우리에게 주어진 사명인 것입니다. 우리에게는 세상에 비치신 주님이 우리와 함께 하십니다. 26장 18절 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님에게로 돌아가게 하고 제 사함과 나를 믿어 거룩해 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아그리빠 왕이여, 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고. 그러게 형제들이여, 이것이 또한 우리의 긴급한 것입니다. 우리가 일어나서 가서 이 빛을 사람들에게 가져가서 사람들의 그 소경된 것으로부터 고치고 사람들로 하여금 흑암의 권세로부터 빛으로 인도하며 사단의 권세로부터 하나님께로 돌이키게 하는 옮기는 일을 할 필요가 있습니다. 이제 우리는 6절을 봅시다. 요한복음 9장 6절 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉아 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보내심을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 왜 주님이 땅에 침을 뱉으셨죠? 왜냐하면 사람은 땅의 흙으로 빚어졌기 때문입니다. 하나님 입으로 나오는 그 침, 그것은 하나님 입으로 나오는 말씀, 선지자에 나오는 말씀을 예표하는 것입니다. 보내심을 받은 자의 말씀, 주님 입으로부터 나오는 말씀, 하나님의 말씀, 그것은 땅의 진흙에게 섞여서 그것을 장님의 눈에 발랐을 적에 그것을 실로암 못에 가서 딱 씻으라고 말했습니다. 실로암 못은, 실로암은 보내심을 받았다는 뜻입니다. 사람은
창세기 2장 7절에 의하면 진흙으로 빚어졌습니다. 그것은 로마서 9장 21절을 보게 되면 사람의 본질을 말합니다. 사람이 비겨진 흙으로부터 빚어진 것을 말합니다. 로마서 9장 21절 토기쟁이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀한 술그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 뜻하는 건이 없더냐? 마태복음 4장의 사언은 4장 4절에 나오는 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 주님의 입으로부터 나오는 것은 바로 침으로 예표되며 그것은 하나님의 말씀을 예표하는 것입니다. 그래서 이 말씀이 사람에게 도달했고 그러한 소경의 눈에 바를 적에 이것은 말씀이 육신이 된 그 말씀이 사람에게 온 것을 예표합니다. 사람의 소경을 고치기 위해서 소경을 고치는 것은 말씀으로부터 오며 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 되는 것입니다. 그러나 필요한 것은 이러한 소경이 씻음을 받기 위해서 그러한 진흙을 눈에 바른 다음에 신뢰한 모태까지 갈 필요가 있습니다. 온전히 온전케 되기 위해서. 나아만 그 아수르의 장군 문둥병에 걸린 나아만이 그를 고칠 자가 누구인지를 몰랐습니다. 그때 이스라엘의 어린아이가 여자 돼지바이가 왔고 이런 장군의 그 아내를 돕는 여자였습니다. 어떤 사춘기 여자아이, 가치가 없는 그런 자였습니다. 그녀가 말하기를 이스라엘에 선지자가 있다. 그에게까지 가면 나을 수 있으리라. 그래서 나아만이 그 선지자를 찾았습니다. 선지자는 집에서 나오지도 않았습니다. 그때 화를 냈습니다. 말하기를 그는 말하기를 요단강에 7번 그 잠기라. 그 아수르에 더 좋은 강이 있는데 여기 이스라엘까지 와서 7번 요단강에 잠길 필요가 있느냐 하며 화를 냈습니다. 그러나 그 밑에 있던 자가 그 바나나 나무를 심으려 할 적에 심착했느냐 낳기 위해서 그러한 그 어려운 일을 그런 더 어려운 일을 했을 때 왜 이걸 쉬운 일을 하지 않느냐 말했습니다. 그래서 보내신 자를 순종하는 것이 할 적에 일들이 일어납니다. 그는 순종했습니다. 7번 잠겼을 적에 그의 문둥병이 나았습니다. 우리는 겸손케 돼서 보내심을 받은 자에게까지 갈 필요가 있습니다. 사람이 받는 하나님의 말씀, 믿음을 사용할 적에 누가복음 4장 18절 19절 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자들에게 자유를 눈먼 자들에게 다시 보게 함을 전파하여 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라. 형제들이여 주님의 영 기름을 부으십니다. 그럴 적에 우리가 나가서 가난한 자들에게 복음을 전합니다. 그러한 포로된 자들에게 자유함을 눈먼 자들에게 다시 보게 함을 전합니다. 그래서 이렇게 기름 부음, 이 영, 이러한 영, 기름 부으는 영, 고린도 후서 1장 21절 22절에 나옵니다. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 경고케 하시고
우리에게 기름을 부으시는 이는 하나님이시니 저가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라. Essa palavra, aquele que nos confirma convosco, 우리를 pode ser melhor traduzido 경고케 assim, 하시고 mas aquele que nos une firmemente convosco em Cristo. Aquele 우리를 que 너희와 함께 une, 그리스도 안에 견고하게 a 연결시키는 pessoa que recebe a 분, palavra profética, 선지자의 말씀을 com o 받는 그 profeta, 사람, com os apóstolos, 선지자와 quem 함께 une 사도들과 함께 firmemente entre 경고케 연결되는 quem 사람, recebe a palavra e quem foi 말씀을 enviado para 받는 dar a 자들은 palavra, irmãos, 또 quem 보내심을 nos 말씀을 une e 전한 ainda 보내심을 받은 자, nos unge, irmãos, é Deus. E ainda nos deu 그들에게 selo, 기름을 e 부으시는 nos 이는 selou, e 하나님이십니다. nos deu 또 penhor do 우리에게 Espírito 인치시고 no coração, 보증으로 nos deu a 성령을 우리 garantia do 마음에 Espírito 주셨느니라. no 그 coração. 성령을 보증으로 주신 Irmãos, 것입니다. o 우리 que é 마음에 isso? 주신 것입니다. O que é isso? 이것이 무엇이죠? 1 João capítulo 1, 요한일서 1장 versículos 1 a 3. 1절서부터 3절. O que desde o princípio, 태초에 o 있는 que temos ouvido, o que era desde o princípio, 성령의 o que temos ouvido, 생명의 o 말씀에 que 관하여는 temos 우리가 visto 들은 바요 com os 눈으로 본 nossos 바요 próprios 주목하고 우리 olhos, 손으로 만진 o que 바라. contemplamos e as nossas mãos apalparam 우리 depois veio 손으로 a 만진 Deus. 바라. Ao verbo 뭐에 대한 da 것이죠? vida, é a palavra da vida. 생명의 O 말씀인 verbo da 것입니다. vida é Jesus Cristo. 생명의 말씀, 예수 그리스도를 E a 말하는 vida se 것입니다. manifestou e 이 nós a 생명이 vemos 나타나신 e 바된지라. dela damos testemunho. 이 영원한 E 생명을 nós 우리가 보았고 anunciamos a 증거하여 vida 너에게 eterna, 전하노니 a qual estava com o 영생인 Pai 것입니다. e 이는 nos foi 아버지와 함께 manifestada. 계시다가 우리에게 나타나신 Então, 바 irmãos, 된 essa 자니라. palavra da vida, esse verbo da vida, 그래서 이 생명의 é a 말씀, própria vida 생명의 eterna. 말씀, E a vida eterna é próprio 영생 Jesus Cristo. 잔체입니다. 영생은 바로 Então, é a 그리스도이십니다. palavra que João, 그래서 enviado de Deus como apóstolo, 요한이 하나님의 보내신 anunciava 자로서 para 사도로서 os irmãos. E quando 형제들에게 ele 전한 그 anunciou essa 말씀이 palavra da vida, que é Jesus Cristo, 그가 이 que é a própria 생명의 vida 말씀, eterna, essa palavra 그리스도, anunciada e 영생이신 recebida a Deus, 말씀을 e 선포했을 creram, 적에 irmãos, surte um efeito 믿는 자들이 그걸 maravilhoso 받았을 efeito. 적에 어떤 역사가 일어났습니다. Faz 그 com 어떠한 que 역사가 일어났죠? quem ouve e crê se una como um 믿고 apóstolo. 받아들인 자는 사도와 하나가 Aquele 되는 que nos 것입니다. uniu firmemente em Cristo. 우리를 견고하게 그리스도 안에서 Irmãos, essa 연결시킨 자. palavra une. Essa 이 palavra 말씀은 conecta. 우리를 Sabe, 연결시킵니다. essa palavra profética 서로 연결합니다. conecta 이 você 선자의 com o 말씀은 enviado. 당신을 Por isso que precisa 보내신 entender 자와 bem. 연결시킵니다. A 그래서 palavra 실로함에서 que você ouve, 말씀, você crê, 우리가 conecta 듣는 você 말씀, com o 그것을 enviado. 믿고 우리를 Só que 연결시키며 보내신 자와 não é 연결시킵니다. propriamente conectar-se com ele, né? É conectar-se 그와 com o Pai, com o seu 연결할 Filho Jesus Cristo. 뿐만 Aqui 아니라 está no versículo 3, o que temos 아버지 visto 예수 e 그리스도와 또한 ouvido, 연결을 합니다. anunciamos também a vós outros para que vós 우리가 보고 들은 igualmente 바를 너희에게도 mantenhais comunhão 전함은 conosco. 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 Ora, a 함이라 nossa 함이니 comunhão 우리의 é com o 사귐은 Pai e com seu Filho 아버지와 Jesus 그 Cristo. 아들 예수 Quer dizer, 그리스도와 함께 quando 함이라. João anunciou às pessoas, 요한이 essas pessoas 사람들에게 말씀을 receberam, 선포했을 ouviram e 적에 receberam. 이 말씀이 E 그 quem 말씀을 recebeu 듣고 받아들일 적에 passou 그 a ter 말씀을 받은 comunhão 자는 com João. 먼저 E essa 요한과 교통이 있는 comunhão é 것입니다. por meio da 이러한 palavra. 교통은 E essa 말씀을 comunhão é 통해서 comunhão 주어진 de 것입니다. vida. 이 Irmãos, essa, 교통은 por isso 생명의 João, 교통인 irmãos, a 것입니다. palavra 그래서 나는 anunciada, a 말합니다. palavra profética 이렇게 anunciada 전해진 se 말씀, torna o 선자의 elemento da 말씀, comunhão. 이것은 교통이 되는 것입니다. Essa palavra profética, ela 이러한 선자의 말씀은 está promovendo comunhão entre nós. 우리 가운데 교통을 이룹니다. 그렇지 않습니까? Quando nós fazemos imersão, falamos uns 우리가 aos 말씀 안에 outros, 잠기고 não é isso? 서로서로 Grito de guerra, 화답하며 o que está fazendo? O que está 구원을 acontecendo? 선포하고 우리가 뭐 어떠한 일이 일어나고 있는 것이죠? Quando você aceita a palavra, você se 말씀을 conecta 받아들이고 com quem fala. 그럴 적에 Quando você se 말하는 conecta 자와 com quem 하나가 fala, 되는 것입니다. você, na verdade, se conecta com o 말씀을 Pai, 전하는 com o 자와 Filho, 하나 com Jesus 되가 될 Cristo. 적에 그의 아들 하나님 아버지와 아들과 연결되는 것입니다. E essa 그럴 적에 palavra, 우리는 irmão, vai 그리스도 몸의 circulando 지체를 entre nós 더욱더 como 건축합니다. a corrente 이러한 sanguínea que 말씀이 circula pelo meu corpo. 흐름은 마치 우리 몸 안에서 피가 Todas 흐르는 것과 as células do meu 흡사합니다. corpo, irmãos, recebem 모든 우리 몸 안에 있는 세포들이 nutrição, 피의 oxigênio, 흐름을 통해서 para que esse 공급 corpo possa se tornar 또한 saudável e
산소도 공급을 받고 우리 몸은 건강하게 되며 일을 할 수가 있습니다. 당신과 나는 이 말씀을 받고 우리 가운데서 피처럼 흐르고 있습니다. 이걸 통해서 우리는 공급함을 받고 영양분을 받고 산소를 받고 그러한 영양분과 산소와 이러한 일이 세포 안으로 들어올 적에 여기서부터 어떠한 에너지가 산출됩니다. 우리 차 안에 가솔린을 집어넣고 우리 엔진에서 컴부스턴에서 거기에 공기와 가솔린이 섞일 적에 가솔린과 산소가 피스톤이 올라가서 압력을 줄 적에 그때 벨라를 통해서 빛이 있을 적에 에너지가 있고 터지면서 에너지가 산출됩니다. 그러면서 엔진이 돌아가는 것입니다. 당신 또한 우리도 이러한 그 엔진이 있고 이러한 방식으로 우리가 역사합니다. 우리가 먹는 그 쌀과 밥이 우리가 쌀과 콩을 먹을 적에 피가 그런 그 영양분이 피를 통해서 소화기관을 통해서 피로 가서 이라 먼저 장을 통해서 그것이 흡수되어서 피를 통해서 간을 거쳐서 온몸에 갑니다. 그뿐만 아니라 이제 또한 우리 허파가 공기를 또한 받아들입니다. 그래서 우리가 호흡을 한다면 우리가 살아있다는 걸 증거하는 것이요. 우리가 허파를 통해서 산소가 우리 피 안에 산소가 들어옵니다. 탄소는 밖으로 나가고 산소는 피 안으로 들어옵니다. 그리고 영양분과 산소가 한 세포 안에 들어올 적에 거기서 에너지가 산출됩니다. 그때 우리가 뛰고 나가서 복음을 전하고 하루를 살아가는 것입니다. 영적으로도 동일합니다. 우리가 그리스도의 몸으로서 우리에게는 말씀이 필요합니다. 마치 또한 공기와도 같은 성령이 필요합니다. 나가서 우리가 복음을 전할 수 있습니다. 교회의 몸을 건축하며 주님을 다시 모셔올 수 있는 것입니다. 그래서 말씀이 흐르도록 할 필요가 있습니다. 생명으로서 우리 가운데 흐를 필요가 있습니다. 그럴 적에 우리가 연결됩니다. 우리는 연결됩니다. 우리가 기름 부음을 받습니다. 우리에게 또한 인이 켜지게 되는 것입니다. 그때 소경이 순종하며 씻고 돌아왔습니다. 말씀을 믿고 보낸 자의 말씀을 믿고 곧 돌아올 적에 고침을 받는 것입니다. 단순하게 믿고 받아들이고 순종할 적에 역사함이 있습니다. 다시금 요한복음 9장으로 돌아와서 8절 이웃 사람들과 및 전에 저가 거리에 있는 것을 보았고 사람들이 가로되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐? 그 장님이 아니냐? 혹은 그 사람이라 하며 혹은 아니라 그와 비슷하다 하거나 제 말은 내가 그러라 하니 저희가 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 띄졌느냐? 대답하여 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로감에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었다. 오늘날 당신은 왜 보고 있습니까? 어둠으로부터 수경으로부터 누가 당신을 고쳤죠? 당신에게 지금 물어보는 것입니다. 내가 고침을 받은 것은 내가 씻김을 받았기 때문에 나는 보고 있다. 이렇게 우리는 말할 수 있습니다. 13절부터 16절은 그때 유대인들의 복잡함이 다시금 나옵니다. 바리새인들이 그때 주님이 또한 안식일에 그러한 장염을 고쳤습니다. 바리새인들이 말하기를 이 사람은 하나님의 사람이 아니다.
16절. 바리새인 중에 혹은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님으로 온 자가 아니라 하며 혹은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 피차 쟁론이 되었더니 천연적인 사람들은 하나님의 일을 이해하지 못합니다. 26절, 24절서부터 25절. 다시금 소경을 두 번째로 불렀습니다. 어떻게 태어날 때부터 소경을 어떻게 주님이 고쳤죠? 태어날 때부터 안전뱅이를 소경을 어떻게 고쳤습니까? 그는 더 이상 신경도 없고 거기에 모든 눈이 온전치가 않았을 것입니다. 그 안에 뇌로 이유는 신경조차도 죽었을지도 모릅니다. 그러나 말씀 한마디로 온전케 되었습니다. 설명해 보십시오. 우리가 이걸 설명할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 그분은 나는 무엇이다. 그분은 스스로 계신 분이십니다. 그는 존재이시고 존재를 가져오시는 분이십니다. 그렇기 때문에 소경이 보게 된 것입니다. 보십시오. 얼마나 말씀에 능력이 있습니까? 그래서 우리가 길로 나가서 당신을 기도해도 될까요? 뭘 위해서 기도하면 좋겠습니까? 우리가 우리 지식을 갖고 기도하는 것도 아니고 우리 초연적인 방식으로 습관적으로 말하는 것이 아니라 우리가 오로지 우리에게 주어진 그날의 선자의 말씀을 갖고 기도합니다. 그때 사람들은 만지고 웁니다. 그리고 빛을 봅니다. 내가 이제 본다. 왜 이런 일이 일어나죠? 말씀의 능력인 것입니다. 너의 말이 아니라 바로 당신의 말이 아니라 하나님의 말씀인 것입니다. 유대인들은 믿지 않았습니다. 그들은 소경들이었고 그래서 유대인들이 그 바리새인들을 두려워했기 때문에 그런 유대인들을 두려워했습니다. 24절에서는 뭐라고 말하죠? 이에 저희가 소경되었던 사람을 두 번째 글로 이르되 너는 영광을 하나님께 돌리라. 우리는 저 사람이 지인인 줄 아노라. 예수를 지인이라고 그들이 말했습니다. 대답하되 그가 지인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 소경이었는데 지금 보는 그것이나이다. 형제들이요, 사단이 일어나서 우리를 공격할 수 있습니다. 그러나 사실에 대해서는 변명이 필요 없습니다. 얼마나 많은 사람들이 보게 되었습니까? 많은 사춘기 아이들이 삶이 변했고 좋은 간증들이 매일매일 일어나고 있습니다. 얼마나 많은 기적들이 매일매일 일어나고 있습니까? 일어나는 일은 참으로 미친 일과 더 같습니다. 우리가 다 말로 표현할 수가 없습니다. 그는 말합니다. 나는 그가 지인인지 알지 못하지만 내가 소경이었는데 나는 지금 본다. 그래서 간증은 더 강한 말인 것입니다. 그들이 많은 교리와 변명과 그런 것이 있었고 그분은 어떠한 것을 정했습니다. 와서 보라. 이해 못하는 사람들에게 변론하지 않습니다. 와서 보라. 이것이 가장 좋은 길입니다. 그가 당신과 같이 성경을 많이 알지 못합니다. 너희들이 누구냐? 너희들은 어떤 교회에 속했느냐? 당신이 창세기부터 시작해서 계시록까지 말할 것입니다. 교회는 이름이 없다. 설명할 수 없다. 우리는 그리스도 몸의 지체요 한 모든 도시마다. 그러나 사춘기 아이들은 이런 것을 모릅니다. 설명할 줄 모릅니다. 그러나 그들은 10명, 20명, 30명을 새로운 사람들을 교회로 데려옵니다. 왜 그렇죠? 그들은 말합니다. 와서 보라. 와서 보라고 말합니다. 많은 것을 말할 필요가 없습니다. 말을 많이 하던 자는 말을 들으십시오. 와서 보라고 말하십시오.
Irmãos, eu não tenho muito tempo. Eu preciso terminar. Eu vou já lá para o versículo 나는 35. 시간이 많지 Ouvindo 않습니다. Jesus 35절로 que o 직접 tinham 갑시다. expulsado um cego, tá? 예수께서 저희가 그 34. 사람을 Mas eles retrucaram, 쫓아냈다는 말을 conheciam todo o 들었더니 pecado e nos 그를 ensinas a 만나사 nós, 가라사대 pois 내가 tu 인자를 estás 믿느냐? Jesus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Cres tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: 내가 인자를 Quem 믿느냐? é, Senhor, para 대답하되 que eu 가로되 nele 주여 creia? 그가 Jesus lhe disse: Já o 누구시오니까 tens 내가 visto 믿고자 e é o 하나이다. que fala contigo. 예수께서 가라사대 내가 그를 Então afirmou ele: 보았거니와 지금 Creio, Senhor, 너와 말하는 e o 자가 그이니라. adorou. 가로되 주여 Creio, 내가 Senhor, 믿나이다 e o 하고 adorou. 절하는지라. Ele foi 주님을 salvo. 경배했습니다. 그는 Aí, 구원을 받은 irmãos, 것입니다. versículo 39. Eu acho um 39절을 versículo 보십시오. crucial, importante. 참으로 Por isso, 매우 irmãos, eu 중요한 quero, 핵심적인 para terminar, 구절입니다. quero deixar bem claro esse 그래서 versículo para 나는 vocês. 마지막으로 이 구절을 Prosseguiu 교통하기 원합니다. Jesus. Eu vim a este 예수께서 mundo 가라사대 para 내가 julgar, 심판하려 이 a fim 상에 de que 왔으니 os que não veem 보지 못하는 vejam 자들은 e os 보게 que 하고 veem se 보는 tornem 자들은 cegos. 소경되게 하려 Como é 함이라 que é isso? 하시니. 이것이 Eu vim a 무엇이죠? este mundo para 내가 이 juízo. 상에 온 것은 Que tipo de juízo? 심판하기 위함이라. É para que os 어떠한 que não veem 심판입니까? vejam. 보지 E os 못하는 que 자들은 veem 보게 하고 se tornem 보는 cegos. 자들은 Os que 소경되게 하려 함이라. realmente ele se confessa cego e 그가 quer ser curado, ele vai 소경이라고 ver. E 선포하고 aquele que 보기를 acha que ele é 원한다면 cego, mas 그러한 acha que 자들은 está 보게 vendo, 됩니다. né? 그들이 Se ele 소경이 acha que 아니라고 não é cego, 말하고 ele vai se tornar cego. O que quer dizer 그러한 o 자들은 Senhor 또한 Jesus 소경이 veio 될 a esse 것입니다. mundo 예수님이 이 땅에 오신 estabelecer 것은 o juízo. 어떤 심판을 정하셨습니다. Quando Jesus passa, ele 주님이 passou 지나가신 다음에 nessa terra, esses 3 이 anos 땅에 e pouco 오셔서 que ele passou, essa 3년 história 반 que nós 동안의 estamos lendo 3년 반 동안의 Jesus, 삶을 irmãos, 살면서 nada vai passar sem se definir. 결정하지 않고 지나가는 Ou 것이 있지는 você 않습니다. está do lado de cá 당신이 do muro ou está do lado de lá do muro. 담 Se você 이쪽에 não 있든지 entender, 저쪽에 있든지 nada 이해가 fica em 갑니까? cima do 둘 중에 muro. 하나입니다. 어느 Por 누구도 담 onde 위에 있을 Jesus 수가 passa 없습니다. com a sua palavra, 예수께서 estabelece 그분의 juízo. 말씀을 갖고 가는 Ninguém 데마다 pode dizer eu 심판함이 sou 있습니다. neutro. 어느 누구도 나는 Jesus, 중간에 eu não 있다 sou nem por você, 이렇게 말할 수가 없습니다. nem por os incrédulos. Muito pelo contrário, sou em cima do muro. Jesus fala, não tem essa terceira 믿지도 않고 posição, 믿지 não. 않지도 않고 Jesus veio, irmãos, 미- para 미- colocar tudo em ordem. 그럴 수가 없습니다. Ou 주님은 você 모든 deixa o Senhor 것을 colocar você em ordem, 정돈합니다. ou você fica 당신이 do outro lado na desordem. 정돈되든 Porque 아니면은 ele veio 그 para trazer 다른 곳에 juízo. 있던 그분은 O 이것을 divisor de 심판하러 오신 águas. 것입니다. Esta 물을 나누시는 conferência 분이십니다. vai ser 이번 a 특별 divisora 집회는 de águas. 바로 물을 가르는 그러한 집회인 것입니다. Ninguém deve estar em 어느 cima do 누구도 muro. 담 위에 있어서는 안 됩니다. Todos estão já se definiram. 모두가 결정할 필요가 Nós 있습니다. somos aqueles que não 결정했습니다. viam 우리는 e agora estamos vendo. 보지 못하던 자들인데 Não 이제는 somos os 봅니다. arrogantes que 우리는 achávamos que nós 거만하게 sabemos falar bem a mensagem, que 우리는 nós sabemos 말씀을 fazer 잘 obra para 전하고 Deus, nós somos 우리는 capazes. 하나님의 Não, 사역을 할 줄 nós 알고 não, 우리는 nós 능력이 somos 있고 cegos, 그렇지 coxos, 않습니다. 우리는 paralíticos, não 소경이고 sabíamos fazer nada, 앉은 porque não 뱅이요 fazer nada. Não somos 하나님의 일을 capazes de 할지도 nada. 모르고 아무것도 모릅니다. 우리는 Mas 아무런 nós 능력을 cremos 갖고 na 있지 palavra de 않습니다. poder. 그렇지만은 우리는 E essa 능력의 palavra 말씀을 de poder vai 믿습니다. fazer toda a 이 obra. 능력의 말씀이 Por isso, 하나님의 irmãos, os que 모든 não 일을 veem 행하실 estão 것입니다. vendo. 그래서 Esse 보지 é o 못하는 자들이 juízo 보며 que Deus está estabelecendo. 이것이 주님이 이 땅에 정하시는 심판인 Enquanto 것입니다. não se define a obra de Deus 우리가 na nossa 결정하지 않을 적마다 않을 Se 적에 você é 하나님의 일은 contra, 전제하지 se 않습니다. defina como contra. 당신이 Se você é a 반대하는 favor, se 자라면 defina a 그편에 favor. 쓰십시오. E Deus então tem como 우리가 avançar. 함께 한다면 그쪽에 Por 쓰시기 onde 바랍니다. Jesus 그런 쪽에 passa, 하나님이 tudo se 전진할 수 define. 있습니다. Essa 주님이 가시는 conferência é 것보다 para trazer essa 모든 definição. 심판이 있고 결정이 있습니다. Ninguém mais está 이번 no 특별 muro. 집회는 결정하는 집회인 것입니다. Estou 국제 certo 집회인 não? 것입니다. 어느 누구도 담 위에 있질 않을 것입니다. 내 Essas 말이 ofertas, 옳습니까? 이번에 o 주어진 volume 이러한 recorde. 헌금들 참으로 Nem chegamos no 특별한 último dia da 그 conferência, estamos no começo. Irmãos, 지금 é 특별 uma 집회에서 prova 초기에 있는데 de que 이미 todos se definiram. 여태까지 이러한 일이 있질 O 않았습니다. Senhor não 이것은 tem 우리 mais 모두가 마음을 travas, 정했다는 것입니다. bloqueios. 하나님에게는
어떤 그 막음이 있지 않습니다. 방해가 있지 않습니다. 배반하는 자가 없습니다. 믿지 않는 자가 없습니다. Irmãos, 그렇지 aí o 않습니까? Senhor consegue avançar. 형제들이요. 그때 주님은 전진할 수 있습니다. Vamos avançar? 전진하지 않겠습니까? Vou parar por aqui. Vamos 나는 avançar. 여기서 머물 것입니다. 우리가 전진합시다. 아멘.